Welcome back. So we are previously where we have. So we are staying. Okay, here. So we are discussing here about the title. So I wanna go to write the name here. Something. Super tab. So this is super tab title I give. So when I save, so then here that white dot it will be gone. Okay. So next, like this way you can save, and after that you can see these results, which is here of the browser. In this browser, where is the appear? So this is the your browser. When you will click, so it will take some time. So until wait. So until I will discuss something. So what is our agenda? Agenda two agendas is over. So first introduction of the web fundamentals. Already I told you it is the what is web browsers. Web browsers, web browsers అంటే ఏంటి, ఈ వెబ్ ఫండమెంటల్స్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఏంటి. సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాం. వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా. What is web browsers such as Edge, Google Chrome, and next Opera, and Safari. Next look like Mozilla, like that way. So many browsers is there. So those browsers, so understanding this HTML code. Okay, when we are write this doc type. Okay, this when we are using this. At the top of the HTML code, this when we are using this doc type HTML tag we are using, so then it tells to the browser. So this is the HTML code you should be give the which is the particular results in asking from this HTML code you can provide in that browser. So after understanding the document object model, that DOM means uh, the browser will understand that it will provide you the results um, for the user. Okay, next coming to the where is the our browser open or not, how much time it will take. So next so coming to the next point, the HTML tags implementations. Already this all those these all those are tags. Okay, these HTML tags, header tag and body tags. So those tags we are kept inside only, inside of that HTML tag only we wrote. So means inside of the HTML block of the code which is have that particular executions tells to the browser by through this doc type mode. So that is the main benefit for this block tags. Okay, block elements. So that is the main benefit for us. సో నెక్స్ట్ సో మనకి ఏదైతే ఇన్సైడ్ HTML ట్యాగ్స్ కింద ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో అది ఆ కోడ్ అంతా ఈ డాక్ టైప్ అనేది బ్రౌజర్ చెప్పిద్ది. సో ఆ రిజల్ట్స్ అనేది బ్రౌజర్ మనకి ఇస్తుంది అన్నమాట. సో యూజర్కి ఇస్తుంది అన్నమాట. యూజర్ అంటే మనమే, క్లయింట్ సైడ్ యూజర్స్ మనం. ఓకే, ఆ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిందా హియర్. సో ఓపెన్ అయింది చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ద మనకి పాత్ అన్నమాట. మనకి ఏదైతే మన ఫైల్ పాత్ ఉందో సో అదే ఇక్కడ మనం అడ్రస్ కన్సిడర్ చేస్తాం. సో యూఆర్ఎల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, మనం మన ఏదైతే మనకి ఫైల్ కోడ్ ఫైల్ కానీ లేకపోతే మనకి పేజ్ ఫైల్ కానీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైల్ పాత్ అంతా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఇదే మనకి అడ్రస్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఈ అడ్రస్ బేస్ చేసుకునే మనకి ఏదైనా సరే బ్రౌజర్లో మనం ఆ ఫైల్ అనేది సర్వర్ HTTP రిక్వెస్ట్ ద్వారా సర్వర్ రన్ చేసి మనకు ఇలా అవుట్పుట్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ వెబ్ పేజెస్ని చూపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది నేను గూగుల్ బ్రౌజర్లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ద బెటర్ ఫర్ దెన్. So whatever here, so when I paste it here, so here look like, see here our title came super tabs.
when I was changed previously, what is here available? Document. So which type of the name is there here previously? Doc. So after that, so when I was changed, so this is the new tab name. So before saving, so here showing the dot, some white dot showing. So white dot showing. So whenever that until that appearing the that white circle, so it is not saving the our code. So then we will not get proper results. So ఎప్పుడైతే ఎప్పటి వరకు అయితే మనకి ఈ వైట్ బటన్ చూపిస్తుంది, వైట్ సర్కిల్ చూపిస్తుందో అప్పటి వరకు మనకు మనం రాసిన కోడ్ మోడిఫికేషన్ న్యూగా కొత్తగా రాసిన కోడ్ అనేది సేవ్ అవ్వనట్టే అనమాట. సో అందుకు మనం కంట్రోల్ ఎస్ అనే బటన్ మనం ఏదైతే సేవ్ చేసుకున్నామో ఆ కీని యూజ్ చేసుకుని ఆఫ్టర్ వెన్ వీ విల్ యూజింగ్ ద కమాండ్ కంట్రోల్ ఎస్, సో దెన్ ఇట్ విల్ గోన్. సో దట్ మీన్స్ అవర్ కోడ్ హెస్ బీన్ డన్ యాజ్ ఎ సేవింగ్. సో నెక్స్ట్ సేవ్ అయినట్టు మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట, సేవ్ అయిందా లేదా అనేది చెక్. సో ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ చెకింగ్ ద అవర్ కోడ్ ఈస్ సేవ్డ్ ఆర్ నాట్. లెట్స్ ఓకే, దట్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ దట్ our code. So after saving the, let's go for the browser. Previous the super tab is there, that tab title is doesn't until now doesn't change. Why? Because so whenever refresh, then only the updated in this HTML browser. Okay, so that's ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు వరకు మనకి మనం చేంజ్ చేసాం సేవ్ అయింది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఆ రిజల్ట్ రాలేదు, ఏదైతే పేరు చేంజ్ చేసామో అది రాలేదు. సో ఎందుకంటే మనకు రీఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత HTML బ్రౌజర్ అనేది డేటా అప్డేట్ అవుతుంది. అక్కడ నువ్వు కోడ్ ఎడిటర్లో ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ ఎడిటర్లో నువ్వు చేంజ్ చేసిన నేమో, కానీ అక్కడ నీకు అప్డేట్ అవ్వదు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. లైక్ ఎందుకు అవ్వదంటే ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ లైవ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్, that is the behavior of the HTML. So after whenever you are refresh, so then only it will updated. సో నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను, క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ అవర్ నేమ్ విల్ బి చేంజ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూ ట్యాబ్ నేమ్. సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ అస్. సో ఇక్కడ మనకి నేమ్ అనేది ఇలా మనకి చేంజ్ అవుతుంది. సో మనం కోడ్ ఎడిటర్లో మనం ఏ కోడ్ అయితే చేంజ్ చేస్తున్నామో ఆ కోడ్ అనేది ఇక్కడ మనకి బ్రౌజర్లో ఆ రిజల్ట్స్ అనేది మనం చూడవచ్చు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్. సో ఇలా మనం కోడ్ అనేది రాయగలుగుతున్నాం. సో ఇది టైటిల్ బార్ అనేది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది హెడర్ సెక్షన్లోనే మనం రాయగలుగుతున్నాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు మేటా ఉంది కదా, మేటా క్యారెక్టర్ అని ఉంది కదా. సో ఈ క్యారెక్టర్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ యూని ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఫార్మేట్ 8 అనేది ఉంది కదా. సో దిస్ ద వర్షన్ ఆఫ్ దట్ యూనికోడ్. అంటే మనకి కంప్యూటర్ ఓన్లీ నెంబర్స్లో యూనికోడ్లోనే లాంగ్వేజ్లోనే అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. సో అందుకు మనకి ఈచ్ క్యారెక్టర్ మనకి ఏదైతే ABCD క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ క్యారెక్టర్స్కి ఒక నెంబర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మన వాటిని ఈ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి, సో నాకు ఈ పలానా రిజల్ట్స్ కావాలని మనం అడుగుతాం అన్నమాట. సో అలా కంప్యూటర్కి అర్థం కావాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ క్యార్సెట్ UTF-8 అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఈ మేటా అనేది మనకి బ్రౌజర్కి చెప్పిద్ది. సో ఈ కోడ్ అంతా ఈ పలానా క్యారెక్టర్ పలానా అది సంబంధించిన క్యారెక్టర్కి, సో ఏ క్యారెక్టర్ ఫర్ సమ్ 96 నెంబర్ ఇస్ దేర్, యూనికోడ్ నెంబర్ ఇస్ దేర్. సో లైక్ దట్ వే అలా మనకి కన్వర్ట్ చేసేసి క్యారెక్టర్ ఏ అనే క్యారెక్టర్ నెంబర్ 96 అంటే 96 అనేది నెంబర్ అనేది కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకుంటుంది. సో 96 అనేది మనకి అక్కడ చూపించగానే కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకుని సేమ్ ఆ రిజల్ట్స్ మనకి అలా మనకి రిప్లై ఇస్తుంది. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్ మేటా it will display the data and also it will give to tells to the browser which we have the view we have providing. So that is the main benefit for that meta. So next we will go discuss the name viewport. Viewport అనగానే
సో ఇక్కడ మన కంటెంట్ ఉంది, విడ్త్ ఉంది కదా, నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విచ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ ద షోయింగ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ దిస్ అవర్ డివైస్. సో నేను ఈ డివైస్ నా విడ్త్ ఎంతైతే ఉందో ఆ విడ్త్ ఒక్కో దానికి ఒక సైజ్ ఉంటుంది. నా మొబైల్ ఒక సైజ్ ఉంటుంది, ట్యాబ్ ఒక సైజ్ ఉంటుంది, సో అలా సైజ్ ఉంటుంది. సో ఆ సైజ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు నాకు ఆ విడ్త్ కావాలి. సో ఆ విడ్త్ కావాలంటే ఆ డివైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డివైస్ మైనస్ ఆ విడ్త్ మినిమైజ్ చేసేస్తే నాకు యాక్చువల్ విడ్త్ కంటెంట్ విడ్త్ అనేది, అంటే ఆ డివైస్ ఎంత విడ్త్ ఉందో ఆ విడ్త్ వరకే నాకు కంటెంట్ చూపించాలి. సో అలా నాకు దీని విడ్త్ డివైస్ విడ్త్ ఉంది, సో యాక్చువల్ విడ్త్ తీసేస్తే ఈ డివైస్ నుండి యాక్చువల్ విడ్త్ తీసేస్తే నాకు చూపించాల్సిన కంటెంట్ విడ్త్ అనేది ఇలా నాకు అంతవరకే ఈ డివైస్ విడ్త్ బేస్ చేసుకుని నాకు కంటెంట్ చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ స్కేల్ 1. సో that is useful for us. So next, coming to the point, so whenever you are choosing different types of the devices, so that each device has the different sizes which is there. So that's why, so here we want to show that each device needed required width based showing this content. So that's why we are giving the scale in this meta tag. Okay, so that is the benefit for us. So ఇలా మనకి హెచ్ ట్యాగ్ అనేది ఇన్సైడ్ మెటా ట్యాగ్ ఏదైతే రాసి, సో టైటిల్ ట్యాగ్ చెప్పాను మీకు. సో ఆల్రెడీ I told you the both this meta and the title tags. So we are in this inside of the header tag we will write the only HTML tags. Which type of the tags we will write the style tags only. So that style tags which is which purpose we are using, we are implementing for the making the new beauty of the new styles. Okay, we will explain soon. So in the upcoming section. So మనకి స్టైల్ tags అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది నీట్ గా చక్కగా కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది ఇక్కడ ఏం రాయలేదు కాబట్టి మనకి చూపించట్లే. ఇది ఒక స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ ఐఆర్సిటీ నీట్ గా చక్కగా చూపిస్తుంది. సో మెయిన్ ఎలా ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే ఈ స్టైల్స్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్స్ కోడ్ అనేది ఉంది. అది మనం వచ్చే క్లాసుల్లో మనం చెప్పుతున్నాం. సో ఫస్ట్ బాడీ ట్యాగ్. సో బాడీ ట్యాగ్ అంటున్నాను కదా, ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావు ఇక్కడ బ్రౌజర్ లో ఈ హెడర్ బార్ కానీ మెనూ బార్స్ కానీ డ్రాప్ డౌన్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఈ ఫామ్ కానీ ఏం చూస్తున్నావు, వీటికి సంబంధించిన HTML కోడ్ అంతా ఎక్కడ నువ్వు రాస్తావంటే where you have the presence the entire the view of the browser, which is you have the user showing the seeing the browser, that entire the code over keeping the over here. So that is the inside we have to keep inside of the body. So then only so that code will be visible in that entire browser. So I am showing for example h1 tag. So here, so this is the user interface. So when I click, so then automatically saved where is our browser. So here it will coming soon. So this is the UI user interface. So like this way. సో ఇక్కడ మనం HTML కోడ్స్, ఇక్కడ ఫామ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఇలా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఏదైతే నువ్వు రాసావో కోడ్, ఆ కోడ్ అంతా మనకి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, దిస్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, దిస్ ద single tag, and this is the single tag, and h1 is the starting tag h, and also after ending of the forward slash, which is the h1 have the, that is we are considering the as a ending h1 ending tag. So when h1 tag starting tag ending tag రెండు ఉంటే దాన్ని బ్లాక్ ట్యాగ్స్ గా, అంటే ఓపెన్ ట్యాగ్ పే ట్యాగ్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇలా ఈ సింగిల్ గా ఉంటే దీన్ని ఎంటీ ట్యాగ్ అనొచ్చు, నెక్స్ట్ అలాగే సింగిల్ ట్యాగ్ అనొచ్చు.
సో అలా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సూన్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్